गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसंता 24 घंटे 26टी जिला को काल बैशाखी सतर्कता किछि दिनर आश्वस्ति पर पुणी बढ़िबो ताती आसंता 48 घंटा पर 2 ରୁ 4 डिग्री तापमात्रा बढ़िबा ने आकलन करछि पाणीपाग विभाग अस्य ताती संग गुड़गुड़ी कलबल करिबो आगामी 3 दिन राज्य में विक्षिप्त वर्षा देखा मिलिबो एहा परे पागरे परिवर्तन आसिबो वर्षार परिमाण कमिबा सह ताती वृद्धि पाइबो आसंता 24 घंटा भितर काल बैशाखी वर्षा नहीं 26टी जिला को येलो वार्निंग जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल मयूरभंज केन्दुझर ढेंकानाल अनुगुल भद्रक बरगड़ झारसुगुड़ा सम्बलपुर सुंदरगढ़ बालेश्वर जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम एवं गजपति जिला को सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर पुणी भारतर एठारे डरेलाणी कोरोना देश में पुणी थे काय विस्तार करने आरंभ कलानी महामारी भाइरस महाराष्ट्र में नूतन महामारी ओमिक्रॉन सब भारिएंट KP2 रो 91टी मामला चिन्हट होइछि यह JN1 रो भारिएंट ठारू मध्य अधिक प्रभावशाली बाहरी जहाँकि वर्तमान अनेक देश में संक्रमण विस्तार करुछि। परवर्ती खबर आसला पुणी समस्त गरीब श्रमिकों पुणी सरकार बड़ निष्पत्ति लोकसभा निर्वाचन पर आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10टी ग्यारंटी घोषणा कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक सामाजिक सम्मेलन में एक बड़ घोषणा कर आमे ग्यारंटी देश को 24 घंटा और मागणा बिजुली देबो आमे जेपरी सेपरी देश देखैबो एवं सेहीपरी शिक्षार ग्यारंटी देछंती कहते समस्त किंबा दिल्ली पंजाब भली सरकारी स्कूल गुड़ी को घरे स्कूल ठारू अधिक उन्नति करिबो जेउतरे छात्र छात्री मागणा शिक्षा निश्चित करा एवं ता सहित जनता सुस्थ रहिले देश आगକୁ बढ़िबो बीमा आधारित सरकारी योजना एक स्काम एणु एथिपे 5 लाख कोटी टंका खर्च करिबो एवं ता सहित यहाकु लुचेरी समस्या समाधान हेबनी देशर जमी को चीन ठारू छड़े अणाजिब एथिपे सेना को रोका जीवनी सेना नियुक्ति आरंभ होइतिबा अग्निवीर योजना को बंद कराजिब सैन्य नियुक्ति पुराना प्रक्रिया रे हेबो बोली से सूचना प्रदान करिसंती एवं ता सहित बेकार युवक युवती को मध्य मासिक 3000 टंका देवा से 3000 टंका देवा नहीं से बड़ प्रतिश्रुति देइछंती। परवर्ती खबर पुणी आसला समस्त खाउटी पुणी एक बड़ खबर बढ़िला सब जिनिसर दाम अत्यावश्यक सामग्री दर वृद्धि खाउटी चिंताजनक दैनंदिन खाद्याभ्यास डाली एक प्रमुख स्थान नहीं थाए तेरे डाली दर लगातार ऊर्ध्वगामी होइछि गत गोटे मासरे डाली दर किलो पिछा प्राय 12 टंका बढ़ी गलानी खुचरा वर्गरे हरड़ डाली किलो पिछा 165 टंका बिक्री होइछि एवं गोटे सप्ताह भितर यार दर 5 टंका बढ़ी। परवर्ती खबर आज ओडिशा रे अमित शाह रोड शो निर्वाचन पाखे आसुथबारो हिटवेव नेता ग्रस्त कटक राजनीति को सरगम करने जाउछि तेबे गतकाली पांड्यान माराथन प्रचार पर कटक आसीथिबा बेले आज 15 तारिख केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कटक रे रोड शो करने को जना पड़ी विशेषकर बीजेडी प्रचार अभियान को टक्कर देवाई बीजेपी पक्षर बड़ बड़ केंद्र नेता घन घन ग्रस्त करने को सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर एणिकी खूब शीघ्र मिलिब मागणा घर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में एथर अंतरीण बजेट उपस्थापना बेले गुरुत्वपूर्ण घोषणा କରିଛନ୍ତି। एथिरे अनेक महत्वपूर्ण घोषणा କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 କୋଟି ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଇଲାକାରେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମହାବାହୀ ସପ୍ତାହେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରୋଡ୍ ଶୋ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ଗଙ୍ଗନଗର ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଡିଏଭି ଛକ, ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ ଏବଂ ନୂଆ ସାହି, ବିହାର ସାହି, ନିଲକୋ ପାର୍କ ଛକ ଏବଂ ବାୟୁବାବା ମଠ ଦେଇ ରୂପାରୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଏମାନଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଦେଶରେ ଏବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଭିତରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆଉ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟରମାନେ ମତଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ସରିବା ପରେ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜୁଲାଇ 1ରୁ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖରେ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର, ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଛୁଇଁବ। ଏଥିପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 8ରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ କେରଳ ଉପକୂଳକୁ 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟଠାରୁ ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 22 ବେଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଯଦି ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ଅବପାତ ପାଣିପାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ତେବେ କେରଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ମାଟ୍ରିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭିସ ବୁକ୍ରେ ସଂଲଗ୍ନ ଏଚସିଏସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଅବସର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଇକେୱାଇସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଘରେ ବସି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଘରେ ବସି କେୱାଇସି କରିବାର ସଫଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ପୂରା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇକେୱାଇସି କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ସମୟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଏହି କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନେଇ ସୂଚନା ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏଥିରେ ପୁଣି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ
ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2000 ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଭୁଲଭାଲ କିଛି କିମ୍ବା କରପ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କରପ୍ସନ୍ କରି ଏଥିରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ସରକାର ପୁଣି ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।